Hello and welcome, my dear friends and students. In today's video, I am going to explain the concept of harmonics and overtones. What are harmonics? What are overtones? We can distinguish between harmonics and overtone, and after that, we have to consider the different modes of vibration of air column, different modes of vibration of string, and we have to explain this concept in detail. So let us start. What do you mean by harmonics and overtones? Now here, when the string which is fixed between the two rigid support, when that string vibrate in a different modes, in a different ways, then we have the different frequencies of vibration. जेव्हा स्ट्रिंग की जी दोन रिजिड सपोर्टच्या मधात आपण फिक्स केलेली आहे, त्याला जेव्हा आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायब्रेट करतो, त्यावेळेला मिळणाऱ्या फ्रिक्वेन्सीज पण आपल्याला वेगवेगळ्या मिळतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण असा पाईप की ज्यामध्ये एअर कॉलम व्हायब्रेट करतो आपण, ज्याचा एक एंड क्लोज एक एंड ओपन किंवा दोनही एंड ओपन असू शकतात, अशाला आपण ऑर्गन पाईप म्हणतो. द पाईप विच इज यूज्ड टू व्हायब्रेट द एअर पार्टिकल्स, दॅट इज द एअर कॉलम, त्याला आपण ऑर्गन पाईप म्हणतो. मग असा ऑर्गन पाईप की ज्याचा एक एंड ओपन एक एंड क्लोज असेल तर त्याला क्लोज पाईप म्हणतात. ज्याचे दोन्ही एंड ओपन असेल तर त्याला ओपन पाईप म्हणतात. जेव्हा आपण एअर कॉलमला क्लोज पाईप किंवा ओपन पाईप मध्ये व्हायब्रेट करू, किंवा स्ट्रिंग विच इज फिक्स बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट, आणि त्याला आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायब्रेट करू. वेगवेगळी पद्धत म्हणजे त्या कंप्लीट स्ट्रिंगवर एक लूप, दोन लूप, तीन लूप, अशा वेगवेगळ्या बाउंड्री कंडिशन फॉलो करून जर आपण त्याला व्हायब्रेट केलं तर आपल्याला ज्या फ्रिक्वेन्सी मिळतात त्या फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळ्या मिळतात. मग त्याच्यावरून आपल्याला हा कन्सेप्ट एक्सप्लेन करायचा आहे. सो व्हेन स्ट्रिंग और एअर कॉलम इन ऑर्गन पाईप व्हायब्रेट इन डिफरंट मोड्स, then we have the different frequencies of vibration of string or vibration of air column depending upon the boundary condition. आपण कोणती बाउंड्री कंडिशन फॉलो करतो तिथे त्याच्यावर आपल्याला फ्रिक्वेन्सीज तिथे मिळतात. जसं इन केस ऑफ स्ट्रिंग we have the frequencies n, 2n, 3n, 4n, जे आपल्याला पुढे प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे. आता सध्या फक्त हा कन्सेप्ट आपल्याला एक्सप्लेन करण्यासाठी सध्या लक्षात ठेवा की जेव्हा आपण स्ट्रिंगला वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायब्रेट करतो, when the string get vibrated in a different ways, different modes, then we have, in case of the first mode of vibration we have the frequency n, in case of second mode of vibration we have the frequency twice n, in case of the third mode of vibration we have the frequency 3n. Now in case of the closed pipe, that is the pipe whose one end is closed and other end is open, in that case the air column vibrate in such a way that we have only the odd frequencies, that is n, thrice n, fifth n, 7n. Here even frequencies are absent, 2n, 4n, 6n, they are not present in case of the air column vibrated in a closed pipe. So in case of open pipe, when the same air column that get vibrated, then we have all the frequencies similar to that of the string. जेव्हा आपण ओपन पाईप मध्ये एअर कॉलमला व्हायब्रेट करू त्यावेळेला आपल्याला ज्या फ्रिक्वेन्सीज मिळतील ह्या फ्रिक्वेन्सीज आपल्याला सारख्याच पद्धतीने मिळेल की ज्या आपल्याला स्ट्रिंग मध्ये मिळाल्या होत्या n, 2n, 3n, 4n. मग आता ह्या ज्या वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीज मिळाल्या आपल्याला, तर या फ्रिक्वेन्सी मध्ये जी लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी आहे, that lowest frequency is called as the fundamental frequency, the first as well as lowest frequency of vibration, that is called as the fundamental frequency. So here n, that is called as the fundamental frequency.
If we consider all these frequencies of vibration, then we have here certain integral multiple of fundamental frequency. इथे 2 आहे, इथे 3 आहे, इथे 4 आहे. इथे 3, 5, 7, इथे 2, 3, 4. ऑलरेडी नुसतं n म्हणजे तिथे 1 आहेच ऑलरेडी. मग हे जे इंटिग्रल मल्टिपल्स असतात, integral multiples of fundamental frequency, including that fundamental frequency, are called as the harmonics. Harmonics कोणाला म्हणतात? तर स्ट्रिंगला किंवा एअर कॉलमला वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायब्रेट केल्यानंतर ज्या डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज आपल्याला मिळतात, या डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज मध्ये जी लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी आहे ती फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, आणि या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला जो आपण इंटिग्रल मल्टिपल लिहिलेला आहे 2, 3, 4, here 5, 7, या इंटिग्रल मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला आपण काय म्हणतो? हार्मोनिक्स. सो सिंपली हार्मोनिक्स आर द इंटिग्रल मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज. जेव्हा आपण हार्मोनिक्स कन्सिडर करतो त्यावेळेला आपल्याला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला पण कन्सिडर करावं लागतं, म्हणून इथे इन्क्लुडिंग फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आपण घेतलेला आहे. मग इंटिग्रल व्हॉट आर हार्मोनिक्स म्हटलं तर इंटिग्रल मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन्क्लुडिंग दॅट फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आर कॉल्ड एज द हार्मोनिक्स. मग आता इथे जो इंटिग्रल मल्टिपल त्याचा असेल त्या नंबरची ती हार्मोनिक्स होतं. जसं इन केस ऑफ द स्ट्रिंग इथे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला नेहमी 1 मल्टिप्लाय असेल, मग याला फर्स्ट हार्मोनिक म्हणायचं. 2 असेल तर सेकंड, 3 असेल तर थर्ड, 4 असेल तर फोर्थ. आता इन केस ऑफ क्लोज पाईप, आता इथे 1 आहे, ती फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी राहील, इट इज ऑलवेज द फर्स्ट हार्मोनिक. आता इथे 3 आहे, मग याला सेकंड हार्मोनिक नाही म्हणायचं. जेवढा नंबर त्याला मल्टिप्लायला असेल ती त्याची हार्मोनिक झाली. मग आता ही कोणती हार्मोनिक झाली? थर्ड. 5 असेल तर फिफ्थ, 7 असेल तर सेवन्थ हार्मोनिक. नाउ इन केस ऑफ द vibration of air column in a open pipe, we have the same frequencies as that of the frequencies in case of vibration of string. 1n fundamental frequency or first harmonic, second harmonic, third harmonic and fourth harmonic, so on. Now here when we consider the frequencies higher than fundamental frequency, जसं आता इथे n, 2n, 3n, 4n मिळालं, तर आता फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला सोडून बाकीच्या ज्या हायर फ्रिक्वेन्सीज आहेत, या हायर फ्रिक्वेन्सीला आपण म्हणतो दे आर कॉल्ड एज द ओव्हरटोन्स. सो फ्रिक्वेन्सीज हायर दॅन फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज व्हिच आर ऍक्च्युअली प्रेझेंट, ज्या फ्रिक्वेन्सीज आपल्याला मिळाल्या आहेत, ऍक्च्युअली प्रेझेंट आहे, अशाच फ्रिक्वेन्सीज इथे कन्सिडर करायच्या. जसं आता या 1n नंतर येणारी पहिली हायर फ्रिक्वेन्सी कोणती आहे? 2n. मग ही काय झाली? दॅट इज द फर्स्ट ओव्हरटोन. 3n ही झाली सेकंड ओव्हरटोन. 4n ही झाली दॅट इज द थर्ड ओव्हरटोन. इन अ सिमिलर वे आता या ठिकाणी ही 3n ही कोणती झाली? फर्स्ट ओव्हरटोन. 5n ही सेकंड ओव्हरटोन. 7n ही थर्ड ओव्हरटोन. ओव्हरटोन डिसाइड करताना त्याचा इंटिग्रल मल्टिपल बघायचा नाही. ज्या फ्रिक्वेन्सीज ऍक्च्युअली आपल्याला मिळाल्या, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला सोडून येणारी पहिली फ्रिक्वेन्सी म्हणजे फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड हायर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे थर्ड ओव्हरटोन. तो त्याला किती इंटिग्रल मल्टिपल असू द्या. मग इन केस ऑफ द क्लोज पाईप वी हॅव द फर्स्ट ओव्हरटोन एज 3n, second overtone as 5n, third overtone as 7n. But in case of the open pipe we have या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला जर आपण सोडलं, एक्सक्लूड केलं, तर त्यावेळेला येणारी पहिली हायर फ्रिक्वेन्सी आहे 2n. ही झाली फर्स्ट ओव्हरटोन. 3n ही झाली सेकंड ओव्हरटोन. 4n ही झाली थर्ड ओव्हरटोन. म्हणून फ्रिक्वेन्सीज हायर दॅन fundamental frequencies which are actually present are called as the
ओव्हरटोन्स. असं व्हॉट आर हार्मोनिक्स अँड ओव्हरटोन्स म्हटलं केवळ तर आपल्याला या पद्धतीने सांगता येईल. पुन्हा एकदा बघा की वेन स्ट्रिंग और एअर कॉलम इन अ ऑर्गन पाइप vibrated in different ways, then we have the different frequencies like 1N, 2N, 3N, 4N in case of the vibration of string. In case of closed pipe we have 1N, 3N, 5N and 7N. In case of the open pipe we have N, 2N, 3N and 4N. So integral multiples of fundamental frequency including fundamental frequency are called as the harmonics, while frequencies higher than fundamental म्हणजे इथे ओव्हरटोन कन्सिडर करताना फंडामेंटलला एक्सक्लूड करायचं आहे, त्याला घ्यायचं नाही. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या व्यतिरिक्त असणाऱ्या ऍक्च्युअल हायर फ्रिक्वेन्सीज higher than fundamental frequency which are actually present, they are called as the overtones. Now if we make the comparison between harmonics and overtone, so which are the points on the basis of which we can distinguish between them? We can distinguish between harmonics and overtones. त्यामध्ये पहिला पॉइंट म्हणजे नेहमीचा त्यांची डेफिनेशन की हार्मोनिक्स कोणाला म्हणतो आपण, ओव्हरटोन्स कोणाला म्हणतो. आता आपण बघितलं की इंटिग्रल मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज इन्क्लुडिंग फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज दॅट आर कॉल्ड एज द हार्मोनिक्स. जेव्हा आपण वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टला वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायब्रेट करतो तेव्हा मिळणाऱ्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत त्याला जे आपण रिप्रेझेंट करतो N, 2N, 3N, 4N. मग या N म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, याला असणारा जो इंटिग्रल मल्टिपल लिहितो 1, 2, 3, 4, 5 या इंटिग्रल मल्टिपललाच आपण काय म्हणतो, हार्मोनिक्स. मग पहिला पॉइंट इथे लिहिला आपण, इंटिग्रल मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन्क्लुडिंग फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आर कॉल्ड एज द हार्मोनिक्स. आणि या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला सोडून तिथे प्रेझेंट असणाऱ्या ज्या हायर फ्रिक्वेन्सीज असतात त्याला आपण म्हणतो ओव्हरटोन. सो फ्रिक्वेन्सीज हायर दॅन fundamental frequency which are actually present are called as overtones. It means while considering the overtones we doesn't consider the fundamental frequency. Fundamental frequency ला exclude करतात, त्याला सोडून फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला सोडून तिथे असणाऱ्या ज्या हायर फ्रिक्वेन्सीज आहेत त्याला आपण म्हणतो ओव्हरटोन्स. त्यानंतर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इटसेल्फ कन्सिडर्ड ॲज अ फर्स्ट हार्मोनिक. इथे प्रत्येक वेळेला जे आपण n कन्सिडर करतो त्याला मल्टिपल 1 असतं, म्हणून ही इथे जेवढा इंटिग्रल मल्टिपल असेल तेवढ्या नंबरची ती हार्मोनिक झाली. इथे 1n आहे म्हणून फर्स्ट हार्मोनिक, 2n आहे म्हणून सेकंड हार्मोनिक, 3n आहे म्हणून थर्ड हार्मोनिक, 4n आहे म्हणून फोर्थ हार्मोनिक. म्हणून मग इथे लिहिलेली फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इटसेल्फ कन्सिडर्ड ॲज अ फर्स्ट हार्मोनिक. परंतु जेव्हा आपण ओव्हरटोन ठरवतो तेव्हा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला कन्सिडर केल्या जात नाही, म्हणून फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ फर्स्ट ओव्हरटोन. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी नंतर येणारी पहिली हायर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे असते फर्स्ट ओव्हरटोन. मग ते 2n असू द्या किंवा थ्राइस n असू द्या, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या नेक्स्ट टू जी फ्रिक्वेन्सी असते त्याला आपण फर्स्ट ओव्हरटोन म्हणतो. म्हणजे while considering harmonics we have to consider the fundamental frequency, and while considering the overtone fundamental frequency is not considered. इथे including the fundamental frequency, इथे excluding the fundamental frequency. इथे fundamental frequency ला consider केला जात नाही, म्हणून fundamental frequency is not considered as a first overtone. इथे fundamental frequency considered as a first harmonic. आता इथे आपण आताच बघितलं की in case of string we have frequencies 1n, 2n, 3n, 4n. In case of the air column, that is whose one end is closed, we have just the frequency 1n, 3n, 5n. मग आता इथे हार्मोनिक्स मोजायची झाली तरी फर्स्ट हार्मोनिक, ही थर्ड हार्मोनिक, ही फिफ्थ हार्मोनिक. मग आता इथे सेकंड हार्मोनिक नाहीये, फोर्थ हार्मोनिक नाहीये, सिक्स्थ हार्मोनिक नाहीये. मग ज्या इव्हन हार्मोनिक्स नाहीये म्हणजे काही हार्मोनिक्स ह्या अपसेट असू शकतात, म्हणून इथे लिहिलंय सम हार्मोनिक्स मे बी अपसेट.
सगळ्याच्या सगळ्याच हार्मोनिक्स तिथे प्रेझेंट राहतीलच असं नव्हे, म्हणून मग इथे लिहिलंय मी सम हार्मोनिक्स मे बी अपसेट व्हाईल ऑल ओव्हरटोन्स आर ऑलवेज प्रेझेंट. कारण आपण तिथे ऍक्च्युली प्रेझेंट असणाऱ्याच हायर फ्रिक्वेन्सी कन्सिडर करतो, अपसेंटचा तिथे विचार होत नाही. जसं इथे n 2n 3n 4n, तर 2n ही फर्स्ट ओव्हरटोन झाली, 3n सेकंड, 4n थर्ड. जेव्हा आपण नुसतं क्लोज पाईप घेऊ 1n 3n 5n 7n, या वेळेला 3n ही झाली फर्स्ट ओव्हरटोन, 5n ही झाली सेकंड ओव्हरटोन, 7n ही झाली थर्ड ओव्हरटोन. म्हणून मग इथे फर्स्ट सेकंड थर्ड म्हणजे कोणत्याच ओव्हरटोन इथे अब्सेंट राहत नाही, कारण ज्या फ्रिक्वेन्सी ऍक्च्युली तिथे प्रेझेंट आहे त्यालाच तिथे कन्सिडर केलं जातं, म्हणून ऑल ओव्हरटोन्स आर प्रेझेंट. त्यानंतर हियर ऑल हार्मोनिक्स आर नॉट ओव्हरटोन, कारण 1n ही ओव्हरटोन नाही आहे, पण ऑल ओव्हरटोन्स आर हार्मोनिक्स. इथे आपण सगळ्या ओव्हरटोन बघा, फर्स्ट ओव्हरटोन ही सेकंड हार्मोनिक आहे, सेकंड ओव्हरटोन जी आहे ती थर्ड हार्मोनिक आहे. म्हणजे ओव्हरटोन जेवढ्या काही आपण कन्सिडर करतो त्या सगळ्या हार्मोनिक्सच असतात, पण इथे आपण ज्या सगळ्या हार्मोनिक्स कन्सिडर करतो त्या ओव्हरटोन राहत नाही, कारण फर्स्ट जी आपण हार्मोनिक कन्सिडर करतो, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी जी घेतो ती आपण ओव्हरटोन कन्सिडर करताना घेत नाही. म्हणून ऑल हार्मोनिक्स आर नॉट ओव्हरटोन, इथे ऑल ओव्हरटोन्स आर हार्मोनिक्स. अशा पद्धतीने आपण दोघांमध्ये डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट देऊ शकतो हार्मोनिक्स अँड ओव्हरटोन्स मध्ये. Now we have to consider the new concept, that is the concept of end correction. Now again consider the same thing in the vibration of air column, either in closed pipe or in open pipe. Then depending upon its boundary condition, how that air column vibrated in that closed pipe or open pipe. So the pipe whose one end is closed and other end is open, that is called as the closed pipe, and the pipe whose both ends that are open called as the open pipe. आता या क्लोज पाईप आणि ओपन पाईप मध्ये एअर कॉलमला फंडामेंटल मोड मध्ये व्हायब्रेट करताना, आता एअर कॉलम ह्या व्हायब्रेट केला जातो बाय कन्सिडरिंग व्हायब्रेटेड ट्यूनिंग फोर्क नियर द ओपन एंड. ही जी ट्यूनिंग फोर्क आहे या ट्यूनिंग फोर्कला रबर पॅडच्या अगेन्स्ट हॅमर करून ही व्हायब्रेटेड ट्यूनिंग फोर्क जेव्हा ओपन एंडच्या तिथे नियर प्लेस केलं जातं तेव्हा याच्या आतमध्ये असणारी जी एअर आहे ती व्हायब्रेट कशी होते, कोणती बाउंड्री कंडिशन तिथे फॉलो केलं जातं, त्याच्यावर आपल्याला इथे एंड करेक्शनचा हा कन्सेप्ट एक्सप्लेन करायचा आहे. मग काय बघा एंड करेक्शनचा कन्सेप्ट. सो इन द व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम इन ओपन पाइप और क्लोज पाइप, what is the assumption? It is assumed that antinode is formed always exactly at the open end. आपण याआधीच बघितलंय what are antinodes, what are nodes. That is the point where particles vibrate with the maximum amplitude, that are called as antinodes. असे पॉइंट्स की जिथे पार्टिकल्स हे मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड ने व्हायब्रेट होतात, अशा पॉइंटला आपण अँटीनोड्स म्हणतो. मग इथे अझम्पशन काय, एअर कॉलमला की जी क्लोज पाईप मध्ये असू द्या किंवा ओपन पाईप मध्ये असू द्या, त्याला जेव्हा आपण व्हायब्रेट करतो तेव्हा कोणती बाउंड्री कंडिशन इथे कन्सिडर केलेली आहे की अँटीनोड इज ऑलवेज फॉर्म एक्झॅक्टली ॲट द ओपन एंड. व्हाय? बिकॉज ॲट दॅट एंड the air particles that is free to vibrate. At a close end air particle that is not free to vibrate. Close end ला air particle हा फ्री राहणार नाही, तो रेस्ट्रिक्ट राहील, तिथे तो व्हायब्रेट होऊ शकणार नाही, म्हणून क्लोज एंड ला नोड फॉर्म होईल असं अज्युम करतात. आणि ओपन एंड ला पार्टिकल्स मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड ने व्हायब्रेट होईल कारण इट इज फ्री टू व्हायब्रेट, त्यामुळे इथे अँटीनोड फॉर्म असं अज्युम करतात. इन केस ऑफ द ओपन पाईप इथे आपल्याला दोन्ही एंडला काय मिळेल, अँटीनोड, कारण ऍट बोथ एंड्स एअर पार्टिकल दॅट आर फ्री टू व्हायब्रेट. पण या दोघांच्या मधातला हा जो मिडल पोर्शन आहे त्या ओपन पाईपचा, त्या मिडल पोर्शनला
एअर पार्टिकल दॅट आर नॉट फ्री टू व्हायब्रेट. म्हणून इथे या दोन अँटीनोडच्या मदतीने काय तयार होईल? नोड. मग आता इथे काय अझम्पशन आहे आणि ऍक्च्युली आपल्याला अँटीनोड कुठे मिळतं त्याच्यावरून आपल्याला हा एंड करेक्शन कन्सेप्ट एक्सप्लेन करायचा आहे. व्हॉट इज आवर अझम्पशन? इन केस ऑफ द व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम इन क्लोज पाइप और ओपन पाइप, इट इज assumed that antinode is exactly formed at the open end. But practically it is found that antinode is not exactly formed at the open end, but just a little distance above the open end, beyond the open end. इथे प्रॅक्टिकली हा जो काही आपण कन्सिडर केलेला पॉइंट आहे की जो एक्झॅक्टली ओपन एंड आहे, हा त्याचा ओपन एंड झाला. इथे अँटीनोड फॉर्म न होता ऍक्च्युली अँटीनोड जे आहे ही या ओपन एंडच्या थोड्या वरच्या अंतरावर फॉर्म होतं. व्हाय? बिकॉज हियर इफ वी कन्सिडर द एअर पार्टिकल ॲट ओपन एंड, at air particle just above the open end, then the air particle which is just above the open end, that is more free to vibrate than the air particle which is exactly at the open end. जो एअर पार्टिकल एक्झॅक्टली ओपन एंड ला आहे त्याच्यापेक्षा त्याच्या वरचा पार्टिकल हा जास्त अँप्लिट्यूडने व्हायब्रेट होऊ शकतं. म्हणून इथला आता त्याचं पोझिशन जे आहे हे ओपन एंडच्या थोडं वर कन्सिडर केलं जातं. मग हा जो काही एक्स्ट्रा डिस्टन्स आहे त्या पाईपचा ओपन एंड आणि ऍक्च्युली जिथे अँटीनोड फॉर्म होतं ती पोझिशन, या एक्स्ट्रा डिस्टन्सला म्हणतात एंड करेक्शन. म्हणून आपण इथे लिहिलेलं आहे की जो एक्स्ट्रा डिस्टन्स आपण कन्सिडर केलेला आहे मग तो एक्स्ट्रा डिस्टन्स कोणाकोणामधला आहे? तर डिस्टन्स बिटवीन द ओपन एंड and the point where antinode is actually formed, antinode is actually present, that is called as the end correction. मग हे एंड करेक्शन कसं डिटरमाइन करतात? हे एंड करेक्शन दोन्ही पाईप साठी सारखं असतं का ते आता आपण बघणारच आहे. आणि आधी पुन्हा एकदा इन द व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम आयदर इन क्लोज पाईप और इन ओपन पाईप, व्हाट इज आवर अझम्पशन? इट इज अज्युम्ड दॅट antinode is exactly formed at the open end. But practically it is found that antinode is not exactly formed at the open end, but it is just above the open end. This extra distance above the open end where the antinode is actually formed, that is called as the end correction. म्हणून end correction ला आपण म्हणू शकतो the distance between open end and the point where antinode is actually formed, that is called as the end correction. मग आता इथे या एंड करेक्शनला कन्सिडर करायचं असेल तर जी लेंथ आहे ती या अँटीनोड जिथे ऍक्च्युली फॉर्म झाला आणि नोड या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे याला करेक्टेड लेंथ म्हणतात. ही करेक्टेड लेंथ म्हणजेच लेंथ ऑफ एअर कॉलम म्हणजेच डिस्टन्स बिटवीन क्लोज एंड अँड ओपन एंड प्लस दिस एक्स्ट्रा डिस्टन्स जो आपण इथे एक्स्ट्रा डिस्टन्स कन्सिडर केलेला आहे. एक्स्ट्रा डिस्टन्स कुठला कन्सिडर केलेला आहे? तर जिथे ऍक्च्युली अँटीनोड फॉर्म झाला तो पॉइंट आणि ओपन एंड या दोघांमधलं डिस्टन्स जे आहे त्याला एक्स्ट्रा डिस्टन्स म्हणतो, ते म्हणजेच एंड करेक्शन. मग इन केस ऑफ द क्लोज पाईप वी हॅव द करेक्टेड लेंथ एज L इक्वल टू कॅपिटल L म्हणजे करेक्टेड लेंथ इक्वल टू स्मॉल l म्हणजे लेंथ ऑफ एअर कॉलम प्लस E, that is the end correction. आता ओपन पाईप मध्ये जर बघितलं आपण तर या ओपन एंड आपल्याला दोन आहेत. मग इथे दोन ओपन एंड साठी आपल्याला दोन एंड करेक्शन कन्सिडर करावे लागेल. अप्पर ओपन एंड साठी एक डिस्टन्स आपल्याला आणि लोअर एंड साठी डिस्टन्स. म्हणून मग इन केस ऑफ द ओपन पाईप द करेक्टेड लेंथ that can be written as that is small l plus twice E. मग आता इथे कधी कधी असं विचारतात व्हॉट इज एंड करेक्शन? इज द एंड करेक्शन सेम फॉर क्लोज पाईप अँड ओपन पाईप? आता तुम्ही जर इथे बघितलं तर क्लोज पाईप साठी एंड करेक्शन आपल्याला एकाच एंडला कन्सिडर करायचं आहे. ओपन पाईप साठी एंड करेक्शन आपल्याला दोन्ही एंड साठी कन्सिडर करायचं आहे. म्हणून मग एंड करेक्शन इज नॉट सेम इन केस ऑफ क्लोज पाईप अँड ओपन पाईप.
According to Reynolds, end correction is measured or given by the formula, that is E equal to 0.3 D, where 0.3 is a constant factor and D is the inner diameter of the pipe. तो जो आपण ऑर्गन पाइप घेतो त्याची इनर डायमीटर मल्टिप्लाइड बाय 0.3 याने आपल्याला एंड करेक्शन मिळतं. म्हणजेच ऍक्च्युली तो अँटीलोड कुठे फॉर्म झालेला आहे, एक्झॅक्ट पोझिशन आणि ओपन एंड यांच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे त्याला आपण म्हणतो एंड करेक्शन. मग क्लोज पाइप साठी एंड करेक्शन काय झालं, सिंपली 0.3 डी आणि ओपन पाइप साठी इथे 0.3 डी, इथे 0.3 डी. So in case of the open pipe, it is 2 into 0.3 D, that is equal to 0.6 D, where D is the inner diameter. काय होतं आता इथे आपण की क्लोज पाइप आणि ओपन पाइप मध्ये जेव्हा आपण एंड करेक्शन अप्लाय करतो त्यावेळेला इथे आपल्याला दोन्ही केस मध्ये एंड करेक्शन सारखं असतं का? नो, because in case of closed pipe we have to apply the end correction only for one end. In case of the open pipe we have to consider the end correction for both the end. इथे पण आपल्याला लिटिल डिस्टन्स कन्सिडर करायचं आहे, इथे पण लिटिल डिस्टन्स. मग ओपन पाइप साठी एंड करेक्शन असतं 0.6 डी आणि क्लोज पाइप साठी तेच एंड करेक्शन किती असतं 0.3 डी. असा हा एक कन्सेप्ट आहे बघा, कन्सेप्ट ऑफ एंड करेक्शन. Now here we have to consider the explanation of vibration of air column whose one end, that air column is in such a way that whose one end is closed and one end is open. म्हणजेच त्याला आपण क्लोज पाइप म्हणतो, क्लोज ऑर्गन पाइप. मग इथे एअर कॉलम कशा पद्धतीने व्हायब्रेट होतं ते आपल्याला इथे एक्सप्लेन करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब म्हणजेच ऑर्गन पाइप घ्यायचा आहे ज्याचा एक एंड क्लोज आहे एक एंड ओपन आहे. म्हणून मी इथे लिहिलेलं आहे की कन्सिडर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब क्लोज ॲट वन एंड अँड ओपन ॲट अदर एंड. सो दिस वन इज कन्सिडर्ड ॲज अ क्लोज पाइप whose one end is closed and other end is open. आता या empty space मध्ये inside the pipe there are lots of air particles forming the air column. म्हणून इथे लिहिले आपण it contained the air column with the rigid boundary. आता इथे हा जो क्लोज एंड आहे हा क्लोज एंड त्यांना रिजिड बाउंड्री म्हणून ऍक्ट होणार आहे. म्हणून सो इट कंटेन द एअर कॉलम with a rigid boundary at the close end. So when vibrating tuning fork is held near the open end of a closed pipe, then sound waves that are sent by the fork inside the tube. काय त्याचा अर्थ होतो की समजा हा ट्यूब आहे ज्याचा एक एंड क्लोज आहे एक एंड ओपन आहे आणि इथे आपण व्हायब्रेटेड ट्यूनिंग फोर्क केप केलेली आहे नियर द ओपन एंड. आता इथे या व्हायब्रेशन्स मुळे इथले जे एअर पार्टिकल्स आहे हे एअर पार्टिकल्स व्हायब्रेट होऊन आपल्याला एक लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह देईल, त्याला आपण साऊंड वेव्ह म्हणू. ही साऊंड वेव्ह ओपन एंड कडून क्लोज एंड कडे ट्रॅव्हल करेल. आता ही या रिजिड बाउंड्रीवर फॉल झाल्यानंतर पुन्हा रिफ्लेक्ट बॅक होईल. मग एकाच मीडियम मध्ये आता आपण ही वेव्ह ओपन एंड टू क्लोज एंड ट्रॅव्हल करताय पाठवतोय आपण आणि रिफ्लेक्शन मुळे तीच वेव्ह क्लोज एंड कडून कुठे जात आहे ओपन एंड कडे. मग आता इथे आपल्याला ज्या कंडिशन मिळाल्या बाउंड्री कंडिशन कोणती मिळते याच्यामध्ये तर इथे ह्या साऊंड वेव्स क्लोज एंडला आपल्याला इथे एअर पार्टिकल्स कशा पद्धतीने व्हायब्रेट करतील आणि ओपन एंडला कशा व्हायब्रेट करतील हे आपण एक्सप्लेन करतोय. सो ऍट द क्लोज एंड देयर इज अ लीस्ट फ्रीडम. जर इथला आपण एअर पार्टिकल कन्सिडर केला तर दिस एअर पार्टिकल हॅज नो चान्स टू मेक द व्हायब्रेशन्स बिकॉज देयर इज अ हियर क्लोज एंड रिजिड सपोर्ट आहे. त्यामुळे इथला जो पार्टिकल आहे हा फ्री नाही आहे फॉर द व्हायब्रेशन और फॉर द मोशन.
त्यामुळे इथे काय तयार होईल, देयर आर सर्टन पॉइंट्स वेअर द पार्टिकल्स डजंट व्हायब्रेट ॲट ऑल, त्याला आपण काय म्हणतो, नोड म्हणतो. म्हणून मग इथे नोड तयार होईल. या उलट ओपन एंडच्या जवळ त्याच्या थोडं वरच्या बाजूला इथे जो एअर पार्टिकल असेल तो मोस्टली व्हायब्रेट होईल, दॅट इज मोस्टली फ्री टू व्हायब्रेट. म्हणून आपल्याला म्हणता येईल द पार्टिकल अ लिटिल बियॉन्ड द ओपन एंड दॅट आर मोस्टली फ्री टू व्हायब्रेट as a result giving us the antinode. What is the boundary condition for the air column to be vibrate in a closed pipe? Here node is always formed at the close end and antinode is formed just above the that open end. मग आता इथे या दोघांमधलं डिस्टन्स जे कन्सिडर करतात की जिथे ऍक्च्युली अँटीनोड फॉर्म झाला आणि जिथे नोड तयार झाला, या दोघांमधली डिस्टन्स म्हणजे करेक्टेड लेंथ, दॅट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एअर कॉलम प्लस एंड करेक्शन. तर लेंथ ऑफ एअर कॉलम हे जे आहे आपल्याला या दोघांमधलं जे रिलेशन आहे, रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेन्सी, velocity and wavelength, that is v equal to n lambda, where v is the speed of the wave or velocity of the wave, n is the frequency and lambda is the wavelength. मग आता इथे आपल्याला या लॅम्बडा ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येतं. याच्यावरून आपण प्रॉपर्टी नुसार शिकलो याच्यामध्ये की नोड आणि अँटीनोड मधलं डिस्टन्स जे असतं ते किती असतं. तर नोड आणि अँटीनोड मधलं डिस्टन्स असतं लॅम्बडा बाय 4. मग याच L plus E equal to करेक्टेड लेंथ जे असतं दॅट इज कॅपिटल L equal to L plus E, हे आपण लिहू शकतो दॅट इज लॅम्बडा बाय 4. याच्यावरून लॅम्बडा इक्वल टू काय 4L. म्हणून मग इथे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी घ्यायची असेल मला, तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ही क्लोज पाईप मध्ये दिल्या जातात N equal to V upon 4L, where capital L is the corrected length, small l is the length of that pipe or length of air column. पुन्हा एकदा बघा की how air column vibrate in a closed pipe. So for that you have to consider one cylindrical tube whose one end is closed and other end is open. The empty space of that pipe contain the air column, lots of air particles. Now when the vibrated tuning fork is kept near the open end, this vibrated tuning fork transfer the vibration up to the air particles, and that air particles when start vibrating giving us the sound waves that are the longitudinal waves. That longitudinal wave travel first from open end to close end, and because of reflection we have that wave get reflected from close end to open end. So how that air column vibrates, which is the boundary condition that is followed. The boundary condition followed that node is formed exactly at the close end and antinode is formed just above the open end. मग इथे boundary condition काय झाली, तर node is formed at the close end and antinode is formed just above the open end. So that is the boundary condition and how the air column vibrate in case of the closed pipe. Now from that we have to consider the different modes of vibration of that air column, and we have to show that only odd frequencies, only odd harmonics are present in the vibration of air column.